नमस्कार विद्यार्थियों, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल। विद्यार्थियों, आपकी काफ़ी दिनों से इच्छा थी, डिमांड थी कि हमें पंजाबी टीजीटी का बैच चाहिए। तो जल्दी आप कीजिए इंतज़ार, आप कीजिए वेट, जो आप कर रहे हैं वो ख़त्म होने जा रही है। दोस्तों, मेरा नाम गुरलाल सिंह मान है। मैं पंजाब के पटियाला में, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, उसके पंजाबी विभाग में पीएचडी कर रहा हूँ। और तकरीबन पिछले 6-7 साल से मैं पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पंजाबी पढ़ाई है। और जो विद्यार्थी बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, पंजाब से बाहर से, जो हरियाणा से भी विद्यार्थी पंजाब में पढ़ने आते हैं, उनको भी पंजाबी पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी लेवल पे मैं इंस्टीट्यूट लेवल पे कॉम्पिटिटिव की तैयारी जो करते हैं बच्चे, उनको पंजाबी पढ़ा रहा हूँ। जो विद्यार्थी पीएस टेट, सी टेट और एच टेट की तैयारी करते हैं, उनको भी पंजाबी पढ़ाता हूँ। और खासकर जिसको आप पीआरटी स्क्रीनिंग बोलते हैं, हम उसको ईटीटी कैडर बोलते हैं, उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और मास्टर कैडर जिसको आप टीजीटी स्क्रीनिंग बोलते हैं, और लेक्चरर कैडर जिसको आप पीजीटी स्क्रीनिंग बोलते हैं, इन तमाम लेवल्स पे मैं पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और खुशी की बात है कि बहुत सारे विद्यार्थी मेहनत करके मेरे पास पढ़ के अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं, उनको नौकरी मिली है, जो मेरे लिए एक काफ़ी सौभाग्य की बात है। और मेरा ये पैशन है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ कि अचीवर्स एकेडमी के माध्यम से आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। तो मैम निशा का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी जन, आपको मालूम है कि हरियाणा सरकार ने काफ़ी देर बाद टीजीटी पंजाबी की पोस्ट निकाली है, जिसको लेकर हरियाणा के विद्यार्थी इसलिए फिक्रमंद हैं कि वो जो 50 नंबर का कॉमन एग्जाम है, वो तो उनको तैयार करवाने वाले टीचर हैं, लेकिन पंजाबी उनको कौन पढ़ाए, पंजाबी उनको कौन तैयार करवाए, ऐसा उनको फिक्र है। क्योंकि हरियाणा में पंजाबी जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाई जा रही है, और कम विद्यार्थी पढ़ते हैं मुकाबलतन दूसरे सब्जेक्ट से। तो मैं अभी आपको कहने वाला हूं कि आप इस चिंता को आप छोड़ दे। अभी हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है टीजीटी पंजाबी का, उसमें क्या क्या रहने वाला है। आपने पहले वीडियो देख ली होगी, एक मैम ने बनाई थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जो भी टीजीटी का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें 50% जो होता है कॉमन सब्जेक्ट होता है, जिसमें ईवीएस होता है, हरियाणा की जीके होती है, और जो आपका रोड सेफ्टी एनवायरनमेंट और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में कुछ सवाल होते हैं। जब हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है टीजीटी पंजाबी का, तो अगर हम इस सिलेबस को देखते हैं तो विद्यार्थियों, ये पूरा सिलेबस मेजर 3 टॉपिक्स में बंटा हुआ है। जिसमें पहला जो टॉपिक है वो हमारा है पंजाबी साहित्य, जिसको हम पंजाबी लिटरेचर बोलते हैं। दूसरा जो मेजर टॉपिक है वो है पंजाबी व्याकरण, जिसको हम पंजाबी ग्रामर बोलते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा पंजाबी लोकधारा ते सभ्याचार, जिसको हम पंजाबी फोकलोर एंड कल्चर बोलते हैं। तो इस टॉपिक में जो काफी बड़ा टॉपिक इन्होंने दिया है, वो पहले तो पंजाबी साहित्य का इतिहास है, जिसमें पंजाबी साहित्य का जो मध्यकाल का इतिहास है, जिसमें गुरमत काव्य आता है, सूफी काव्य आता है, हमारे बुल्ले शाह जी आते हैं, शाह हुसैन जी आते हैं। हमारे गुरमत काव्य में गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं। हमारे जो किस्से हैं उसमें वारिस शाह आते हैं, जिन्होंने हीर का किस्सा लिखा। पीलू आता है, जिन्होंने मिर्जा सहवाल लिखा। फजल शाह आता है। हाशिम शाह आता है, जिसने शशि पुन्नू का किस्सा लिखा। और हमारा जो आधुनिक काल का जो सिलेबस है, उसमें जो हमारे आधुनिक साहित्य के पितामह है भाई वीर सिंह, वो आते हैं। प्रोफेसर पूरन सिंह आते हैं। हमारे ईश्वर चंद्र नंदा आते हैं, नाटक में, नावल में नानक सिंह आते हैं, और तमाम लेखक आते हैं। लेकिन इस सिलेबस को हम जब डिजाइन करेंगे, क्लासेस शुरू करेंगे, तो आपके
हरियाणा में इनमें से कौन कौन से जो लेखक है वो पढ़ाए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं में पढ़ाई जाती है, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। और उनके अलावा क्या कुछ इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे। और जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है, इस पे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ पंजाबी व्याकरण के पे बात करना चाहता हूं कि इन्होंने जो सिलेबस दिया है उनमें पहला जो टॉपिक है वो है धुनी बोध, जिसको पंजाबी में हम धुनी बोध बोलते हैं। विद्यार्थी जन आप जानते हैं कि हमारा गला जो होता है उसमें उच्चारण होता है, आर्टिकुलेशन होती है, मींस के हमारे गले में कुछ साउंड्स निकलती हैं, हमारे गले से जो भी आवाज निकलती है उसको हम धुनी बोलते हैं। उसको पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ कि व्याकरण ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ भी ਸਾਡੇ गले ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज पैदा ਹੁੰਦੀ है, जो ਸਾਡੇ गले से आवाज निकलती है उसको हम धुनी बोलते हैं। लेकिन वो धुनी जैसे मैं बोलता हूं आ उ ए, इसका तो कोई मीनिंग नहीं हुआ। मैं बोलता हूं ज ल, ये तो दुनिया है, लेकिन क्या होता है कि जब हम दुनिया को कंबाइन करते हैं, दुनिया को जोड़ते थे अपने आप एक दूसरे के साथ, जैसे ज के साथ ल जोड़ दिया तो ये बनता है जल। तो दुनी से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, अक्षर बनते हैं। तो वो अक्षर कैसे बनते हैं, उसमें लगा मात्रा काम आती है, उसमें लगाखर काम आता है। जो अक्षर होते हैं हमारे अक्षर होते हैं गुरमुखी लिपि के, पंजाबी के, उनको दो भागों में, दुनियों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स, तो ऐसे ही कुछ और पार्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वो है शब्द बोध का, कि कैसे कैसे शब्द बोध है, नाम क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, प्रनाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, क्रिया को कैसे बांटा जाता है, प्रनाम क्या क्या मीनिंग है, विस्मय क्या होता है जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं वो क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है जिसको हम योजिक बोलते हैं। ये तमाम चीजें इसमें है। और इसमें एक टॉपिक है अर्थबोध का, मीनिंग का, जिसमें है हमारा के समानार्थक शब्द क्या है। जैसे मैं बोल दूं नीमा, नीमा मतलब नीचे, ठीक है, नीचे और नीमा एक साथ एक बात है, ठीक है। और दूसरी साइड मैं बोलूं कि जे रंग है जो, उसका रंग है सफेद। सफेद को हम क्या बोल सकते हैं, ਅਸੀਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ बोलते हैं सफेद ਨੂੰ चिट्टा, शायद आप हिंदी में चिट्टा बोलते होंगे। वैसे तो ਅਸੀਂ पंजाबी ਦੇ चिट्टा ਤੇ सफेद दो ਜਿਹੜੇ शब्द ਵਰਤਦੇ ਆ। इसी तरह बहुत सारे शब्द जे ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि जिन्हां ਦੇ काफी अर्थ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जिसको हम बोलते हैं बहुअर्थक शब्द। जैसे मैंने शब्द बोलता हूं मैं एक ऊंचा, तो ऊंचा इस शब्द के तो कई सारे मीनिंग होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूं उसकी जो हाइट है वो ऊंची है, इसका मतलब जो ऊंचे का मीनिंग है उसकी हाइट को बता रहे। दूसरे पास मैं बोलता हूं कि उसको सुनता ऊंचा है, उसको ऊंचा सुनता है, इसमें इसका मीनिंग बदल गया, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे हैं जिनका एक से ज्यादा मीनिंग होता है, जिसको हम बहुअर्थक शब्द बोलते हैं। दूसरा होता है जो आपने आगे देखो लिखा हुआ है, बहुते शब्दां दी थां एक शब्द, जो है बहुते शब्दों की थां एक शब्द। जैसे मैं बोलूं कि जिसके 4 पैर हो उसको क्या बोलते हैं, उसको चौपाया बोलते हैं। जो रास्ता, जो सड़क जब हम जाते हैं, अगर उस सड़क से 4 रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, चौरास्ता बोलेंगे। तो ऐसे सवाल आते हैं। आखिरी में इसमें विरोधात्मक शब्द, जिसको हम जो बोलते हैं एंटोनियम्स बोलते हैं, कि जैसे काला, सफेद, ऊपर, हेठा, अंदर, बाहर, ऐसा, ठीक है। मुहावरा और अखान इसमें आते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ जो अगला टॉपिक है व्याकरण का, आखिरी टॉपिक है वो है वाक बोध, कि पंजाबी के वाक कैसे बनते हैं, वाकों की किस्में कैसे होती है, कि साधारण वाक की हुंदा है, संयुक्त वाक की हुंदा, मिश्रित वाक की हुंदा, विश्राम चिन्ह की हुंदे ने। तो सारे का सारा ग्रामर का हिस्सा। ते तुहाडे जो बहुत सारे विद्यार्थियों को डर भी लग रहा होना कि असी जिहड़ा पंजाबी ਜਾਂ ਤਾਂ लम्मा समा नहीं पढ़ी हैगी, ਜਾਂ ਅਸੀਂ दूजी भाषा के तौर पर पढ़ी है, शायद साडे लिए ही मुश्किल है। मैं कहना कि तुहाडे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तुहाडे लिए बहुत ही लकी मौका है
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 골ਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ, ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਸਿਖਾਈਦਾ, ਊੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ, ਐੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨੰਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਨਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਨੰਗਾ, ਨਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਟਲ ਅੱਖਰ ਨੇ 41 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 41 ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਟੋਟਲ 35 ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਓਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, जिसको आप ध्वनि बोध बोलते हैं। ध्वनि बोध में हम देखते हैं कि ध्वनियां कैसे पैदा होती हैं, ध्वनियों से शब्द कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद शब्द की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, शब्द की रचना कैसे होती है, शब्द की किस्में क्या क्या होती हैं, उसमें नाम की किस्में कितनी है, प्रनाम की कितनी किस्में हैं, ये सब पढ़ते हैं। और फिर देखते हैं हमारे जो सिलेबस का एक हिस्सा होता है अहम, उसको बोलते हैं द्वुत्तक्षर। देखो द्वुत्तक्षर होता है कि जब हम दो अक्षर को मेल देते हैं, जहां एक अक्षर मेन अक्षर के पांव में डालते हैं, जैसे ह र व, जिसको हम पंजाबी में हा हा रा रा बाबा बोलते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੇ ਹਾ ਹਾ ਰਾ ਰਾ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਹਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਂਕੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਗਾਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਦਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਖਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਜਾਂ ਲਗਾਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਟਿੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਕ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਰਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਪੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ, ਐਡਰੈਸ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਧਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਧਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੱਤਾ, ਮੀਨਸ ਲੀਫ। ਇੱਕ ਅੱਧਕ ਦੇ ਨਾਲ पूरे शब्द ਦਾ अर्थ बदल गया, ठीक है। इसी तरह पंजाबी में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे साइंज हैं जिससे मीनिंग बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक जो काफी अच्छा शब्द है जिसको हम बोलते हैं माँ बोली, तो देखो अगर हम बोली लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ये है बोली जो हम हमारी जुबान से पैदा होता। अगर इसके पाँव में मैं एक बिंदी लगा दूं तो ये बोली नहीं है, इसको हम बोलेंगे बोली। बोली उसको बोलते हैं दोस्तों विद्यार्थी जिसको सुनाई नहीं देता, तो एक बिंदी लगने से बोली बोली बन गया। भाषा थी जो उसका मीनिंग चेंज होके वो आदमी या वो औरत बन गई जिसको सुनाई नहीं देता। तो जो पंजाबी के साइंज हैं उनका बड़ा महत्व है, वो काम कैसे करते हैं ये सब पढ़ेंगे। और आगे हम देखो आप धुनी बोध, खंडी धुनी, अखंडी धुनी, ये देखेंगे। स्वर क्या होते हैं, पंजाबी के स्वर कितने हैं, आपने स्कूल में लाजमी पढ़ा होगा कि पंजाबी च किहड़े-किहड़े स्वर हुंदे ने। अक्सर तुसी बहुत सारे जिहड़े अध्यापक ने या किताबां 'च पढ़ाया जाता कि जी पंजाबी दे 3 स्वर हुंदे ने, ऊड़ा आड़ा ईड़ी, जो कि बिल्कुल गलत है। असल दे विच पंजाबी दे 10 स्वर हुंदे ने जिहड़े ऊड़ा आड़ा ईड़ी हुंदे ने। इन्हां नूं असीं स्वर नहीं कहंदे, इन्हां नूं असीं की कहने आ, स्वर वाहक कहने। ये स्वर वाहक हुंदे ने, ठीक है। इन्हां दे नाल जदों लगा मात्रा लग जांदी है, जदों कन्ना, स्यारी, व्यारी, औंकड़, दलैंकड़ लग जांदा तां उदों इन्हां दी गिनती बन जांदी है 10। ते फिर इन्हां 10 नूं की बोलिया जांदा, इन्हां 10 नूं बोलिया जांदा गा स्वर, ठीक है। हाँ तुसीं देख रहे हो पंजाबी भाषा विच स्वरां दी गिनती 10 मन्नी जांदी। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਗੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ A ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ 50% ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੜਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब कि अखान मुहावरे च फर्क की हुंदा, जे कहता कि ईद दा चंद होना तो ईद दा चंद की हुंदा, जे कहता कि इशारे पे नचना, जिसको आप हिंदी में बोलते इशारे पे नाचना, तो वो इशारे पे कैसे नाचा जाता है,
और जो अखान हम बरतते हैं उनका क्या मतलब होता है, पहचान कैसे की जाती है अखान की, ये हम तमाम चीजें जो पंजाबी व्याकरण में पढ़ेंगे। तो जे पंजाबी व्याकरण का मेन जो हमने देखा है वो हमारा सिलेबस रहेगा। उसके बाद जो हमारा जो मेजर टॉपिक है जिसके बारे में पहले मैं बात कर चुका हूं, जो है आपका पंजाबी साहित्य, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं पंजाबी साहित्य का इतिहास। देखो विद्यार्थी, जब ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ विदेश रहता। तो सिख धर्म की हिस्ट्री क्या है, उसमें गुरु नानक देव जी का जीवन कैसा है, उन्होंने क्या क्या लिखा, कितने रागों में बाणी लिखी। अगर हम बोलते हैं कि गुरु नानक देव जी ने 19 रागों में बाणी लिखी। हमारे यहाँ जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको किसने एडिट किया, उसकी संपादना किसने की, गुरु अर्जन देव जी ने संपादना की। उसको लिखा किसने, पहले भाई गुरदास ने लिखा। उसमें कितने राग हैं, गुरु ग्रंथ साहब में कितने राग हैं, आदि ग्रंथ में कितने राग हैं, और गुरु अर्जन देव जी की कितनी बाणी है जो हम गुरुद्वारा में रोज सुनते हैं, अरदास और जो पाठ होता है आनंद साहब सुखमनी साहब का, वो आनंद साहब किसकी बाणी है। गुरु अमरदास जी ने जे आनंद साहब बाणी लिखी है तो किस राग दे विच लिखी है। जे सुखमनी बाणी सुखमनी साहब जे गुरु अर्जन देव जी ने लिखी है तो किस राग दे विच लिखी है। जपजी साहब जे गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब लिखिया तो क्यों लिखिया, जपजी साहब का जिहड़ा प्रमुख विषा की है, किहड़े-किहड़े गल्लां साडे ध्यान दे विच आउणियां ने, जां जपजी साहब का उद्देश की है, जां असीं कह सकदे कि जपजी साहब की राग विच लिखी हुई बाणी है जां राग तो बाहर लिखी बाणी है। ठीक है। तो इस तरह जो असीं सूफी कविता की गल करते हैं तो नाल ही मैं दस देना चाहना कि आपां नाल-नाल इह वी वेखांगे कि तुहाडीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हरियाणा सरकार ने हरियाणा के जो स्कूलों के विच पंजाबी दी किताबां लगाईयां होईयां उन्हां दे विच की कुछ शामिल है, क्योंकि वो भी साडे सिलेबस का हिस्सा। तुहाडे सिलेबस दे विच आखिर ते लिखिया होया पंजाबी कविता अते वार्तक दे चोणवें पैराग्राफ पंजाबी भाषा दी 6वीं तो 10वीं जमात दे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा वालों मानता प्राप्त सिलेबस विचों। तो 6वीं तो लैके 10वीं तक ਜਿਹੜੀਆਂ हरियाणा बोर्ड ਦੇ अपने स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੈਰੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰੇ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ चीज़ों को वेखण की कोशिश करांगे, याद करने की कोशिश करांगे, पढ़न की कोशिश करांगे। तो असीं पढ़ांगे इस तरीके नाल कि तुहानूं लगेगा ही नहीं कि तुसीं कोई क्लास लगा रहे हो, तुहानूं लगेगा ही नहीं कि तुसीं पढ़ रहे हो, तुहानूं लगेगा कि असीं कुछ नवां सीख रहे हैं। बहुत ही सधारण भाषा दे विच आम गल्लां दे विच जिस भी भाषा च तुहानूं समझ आएगा, भावें वो हिंदी च आवे, पंजाबी च आवे, इंग्लिश च आवे, जिहड़ी भी भाषा च तुसीं कंफर्टेबल होवोगे आपां उस भाषा दे विच पढ़ांगे। भावां कि असीं पंजाबी TGT की तैयारी करनी है, साडा मकसद तो बनता है कि असीं पंजाबी भाषा दे विच पढ़ीए, पर क्योंकि तुसीं हरियाणे दे विद्यार्थी हैगे हो ते जिन्हां विद्यार्थियों की पंजाबी जिहड़ी कह लईए कि बोल बाणी जां तुहाडी जिहड़ा उच्चारण दे विच जे बहुती पकड़ नहीं हैगी तां जां पंजाबी समझण दे विच किते थोड़ी मोटी कोई दिक्कत हैगी, जां ठेठ पंजाबी जिहड़ी असीं बोल लैंदे पंजाब वाले वो समझण दे विच कोई दिक्कत आ तां तुहानूं इस क्लास च कदे भी दिक्कत नहीं आऊगी। असीं हिंदी दे विच उन्हां औखे शब्दां नूं सधारण भाषा दे विच सीखण दी कोशिश करांगे। ते जदों आपां हुण गल करदे पए सीगे साडा जिहड़ा हैगा पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦਾ हिस्सा,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਰਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਆਪਰ ने गिरबान में सिर नीवा कर देख। इसका क्या मतलब है कि जे भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਮ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ? ਉਹ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਲੂਣਾ, ਜਿਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਆਏ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਹਾੜੀ ਸਭ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ, ਲੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਚੰਨ ਵੇ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਚੰਨ ਵੇ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕਣ, ਹਾ ਚੰਨ ਵੇ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਪੈਰੀ ਧੋ ਕੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੇਲ ਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਵੇ ਸ਼ੌਂਕਣ ਚੰਨ ਵੇ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, 1266 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਕਰਦੀਨਗੰਜ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਦੀਨਗੰਜ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣ ਨੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। देख फरीदा जो थिया दारी हुई भूर,
ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਬੱਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੰਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਈਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ JCB ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਖ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾਉਣੇ ਆਂਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਤੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਤੂਬਰ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, ਮਨਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਆ, ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਕੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਾਕਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚਟੈਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚਟੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कवितावां ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, आपको पूछा होता है कि जो सतरे हैं वो किसकी लिखी है, उसका लेखक क्या है। दुख दारू सुख रोग भया, इसका मतलब क्या है, क्या ये गुरु नानक देव जी की है, क्या किसी और की है, जी हम देखेंगे। इनको कैसे बड़ी ही आसानी से कुछ जो महत्वपूर्ण सतरे हैं वो बड़ी आसानी से बड़े तरीकों से हम याद करेंगे। कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं होगा, कुछ भी इसमें जो कह ली कठिन नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे आते हैं भाई वीर सिंह, जिनको हम बोलते हैं आधुनिक पंजाबी साहित्य के पितामह, आधुनिक पंजाबी कविता दे पितामह, आधुनिक पंजाबी साहित्य दे पितामह। भाई वीर सिंह का जिहड़ा जन्म आ वो 5 दसंबर 1872 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ।
तो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सवाल खड़ा हो जाता कि आधुनिक पंजाबी साहित्य क्या होता है, या हम कैसे इनको क्यों पंजाबी साहित्य का पितामह बोलते, पिता क्यों बोलते हैं इसको हम, इसीलिए पंजाबी साहित्य का पिता बोलते हैं क्योंकि जो आधुनिक पंजाबी साहित्य की विधाएं हैं, विधाएं मीन्स जो प्रोज है, पोएम्स है, लाइक कविता है, जो नावल है, कहानी है, निबंध है, जीवनी है, उन सारी विधाओं में भाई वीर सिंह ने अपनी रचना की है। भाई वीर सिंह ने कविता भी लिखी, नावल भी लिखा, पंजाबी का पहला नावल सुंदरी लिखा, मटक हुलारे, बिजलियां दे हार, मेरे साइयां जियो, कवितावां लिखियां। मेरे साइयां जियो जो इनकी कविता की पुस्तक है, उनको विद्यार्थियों 1955 में भारतीय साहित्य अकादमी से एक पुरस्कार भी मिल चुका है, जो पंजाबी का या पूरे भारत में जो शेड्यूल्ड भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें जो साहित्य रचा जाता है उसमें दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पंजाबी का जो पहला पुरस्कार है वो भाई वीर सिंह को मिला है, और भाई वीर सिंह का नाम सिंह सभा लहर से भी जुड़ता है, खालसा ट्रैक्टर सोसाइटी से भी जुड़ता है, चीफ खालसा दीवान से भी जुड़ता है, और जे वो शख्स हैं जिन्होंने एक प्रेस लगाई थी, जिन्होंने सिख रिलीजियस रिवाइवल यानी कि सिख धर्म की पुनर जागृति कि जदों अंग्रेजां दे प्रभाव दीन आके जिहड़े ने पंजाबी सिख धर्म छड्ड के क्रिश्चियन धर्म वाल जा रहे सी, तां उन्हां नूं किवें सिख परंपरावां तो साडे अमीर विरसे तो जाणू कराया, किवें भाई वीर सिंह जी ने प्रैस लगाई, किवें रसाले छापे, किवें इन्हां ने अखबार कढे, किवें इन्हां ने पत्रकावां कढियां, किवें इन्हां ने लोक लहर खड़ी कीती कि साडा सिख धर्म बड़ा ही महान धर्म है, साडे नायक बड़े ही महान नायक ने, साडे धर्म दे विच बहुत कुछ है जिहड़ा साडी जिंदगी नूं आदेश दे सकदा, जिहनूं पढ़ सुन के असीं अपनी जिंदगी बहुत ही चंगे तरह नाल बतीत कर सकदे हां। तां इस करके भाई वीर सिंह साडे पहले ਜਿਹੜਾ कह लीए कि कवि ने, मोढी ने, जिन्हां दी किताब हैगी राणा सूरत सिंह, मटक हुलारे, बिजलियां दे हार, लहरां दे हार, कंब दी कलाई, मेरे साइयां जियो, ते जिहड़ी इन्हां दी किताब आ गई ना मटक हुलारे, ये किताब हैगी है जम्मू कश्मीर बारे। जम्मू कश्मीर दियां सारियां जिहड़ियां खूबसूरतियां ने, चाहे वो खूबसूरती होवे पहलगाम दी, ते चाहे वो खूबसूरती होवे कश्मीर दे अनंतगाम दी, चाहे होवे वैरीनाग दे झलके दी, वो सारियां कवितावां भाई वीर सिंह ने अपनी मटक हुलारे कविता च लिखियां। ते इसे तरह जिहड़ी कविता तुहाडे सामने है, रही वास्ते घत समय ने एक ना मन्नी, फड़ रही तरीक समय खिसकाई करनी। तो भाई वीर सिंह साडे पहले कवि ने, आधुनिक कविता दे मोढी ने, ते साडे पहले अध्यात्मक रहस्यवादी कवि ने। होर इन्हां ने की कुछ लिखिया हैगा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਢੰਗ ਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਂ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਬੋਲਾਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੋ ਕਦੀ ਨਾ ਸੰਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਫ ਸੇਵਕ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਚਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਫ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ। शिव कुमार बटालवी पेशे वजों पटवारी भी रहा, पेशे वजों क्लर्क भी रहा, ते उस तो बाद पेशे वजों कह लीए
ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ। ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਮੁੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਇਹ ਬਟਾਲਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੂਣਾ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਰਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਪੀੜਨ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੂਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਕਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਹੈ, ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ, ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਹੈ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉੱਤਮ ਕੌਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟ ਕਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਛਪੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ ਮਟਕ ਹਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਵੀ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੋਂ ਛਪੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੌਣ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਫਲੌਰੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਡੀਐਫਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗੇ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਗੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਛਪਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਸੇਵੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੀਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੀਜੀਟੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਟੀਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੋਤੇ ਦੀ। ਭੇਟਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਲਗੁਲੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲ, ਚੁੰਨੀ, ਨਾਰੀਅਲ। ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੀਤਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਚਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ, ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਪਤ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਸਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਹੇ ਲੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹੇ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ, ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕੌਣ ਖੇਡਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇ, ਟਿਬਲਾ ਟਿਬਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੌਪੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਭੁੱਜਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰਖਾਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਈ ਮੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘੜਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਣ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਹਣੀ ਹੈ ਬਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੋਖੜੂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗਜਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਰਸੀ। ਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਕਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੱਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੁਕਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਿਆੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੰਗੜਾ ਕਿੱਥੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦ ਕਿਹੜੇ ਨਾਚ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੁੱਡੀ ਮਰਦ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੁੱਡੀ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਮੀ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਿੱਧਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਧਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਾਲਵਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬੋਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਵਈ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ, ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ, ਰੋਪੜ, ਇਧਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਨੱਚਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਸੁਹਾਗ ਕੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸੁਹਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੱਸ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਣਾਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਛੰਦ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਛੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਣ ਛੰਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਲਘੂ ਵਰਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਤ ਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਠਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਵਰਨਿਕ ਛੰਦ ਆ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ, ਹਾਸ ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਪਤਸ ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਾਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸ ਰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨੂਣੇ ਮਚਾ ਦਿੱਤੇ ਤਰਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਤਾਂ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣਵੰਡ ਅੱਖਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ।
शाह हुसैन का पूरा नाम की सी? माधो लाल हुसैन सी। ठीक है, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਭੂਤ ਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 5 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸਮਿਕ ਨੇ ਵਾਕ ਦੇ, ਵਿਸਮਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 9 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। hrasv ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲਘੂ ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ तमाम ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ जो क्लास है हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा तो डेली लगाएंगे, मे बी 2 घंटे भी लगा सकते हैं, उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। आपको साथ साथ चलना है, डेली क्लास लगानी है। और मैं दावा करता हूं कि जो 2 घंटे की क्लास लगेगी ना, आपका 90% जो तैयारी है, जो सिलेबस है, उसमें ही मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि तमाम किस्म के क्वेश्चन बैंक, तमाम किस्म के नोट्स, सभी कुछ हमारे पास है और वो सब टाइम पे आपको मिलता जाएगा। और पंजाबी के टीचर लगवाना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि जे पढ़ाना मेरा कितना नहीं है, मेरा प्रोफेशन ही नहीं है। प्रोफेशन मेरा बाद में है, पहले मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, बच्चों से, विद्यार्थियों से बातें करनी अच्छी लगती है, मुझे खुद को पढ़ना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। मैं पंजाबी की जो पंजाब में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो किसी कारण कोर्ट में चली गई, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मैं पंजाबी में यूजीसी नेट, जेआरएफ, एसएफ क्लियर हूँ, यूजीसी पास हूँ, यूजीसी नेट पास हूँ। और मैं पंजाबी के चाहे प्राइमरी अध्यापक पंजाबी का लगे, चाहे वो सेकेंडरी का लगे, चाहे सीनियर सेकेंडरी का लगे, चाहे हाई का लगे, चाहे वो कॉलेज का अध्यापक लगे, चाहे वो पटवारी लगे, चाहे वो टेट पास करे, जिस भी लेवल पे पंजाबी पढ़ाई जानी है, एक बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक, उन तमाम लोगों से को मैं पंजाबी पढ़ा चुका हूं और पढ़ा भी रहा हूं। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें खुद करनी, लेकिन मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं तो इसलिए मुझे थोड़ा बताना पड़ रहा है। आगे तो आगे से नहीं बताऊंगा। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा, हम टाइम पे इसको कर लेंगे। तो इस वीडियो के बारे में, इस क्लास के बारे में आपका क्या विचार है? आपको क्या लगा कि क्या हमें ये पंजाबी का बैच है जो शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कब करना चाहिए? और आपकी क्या क्या इच्छा है, क्या क्या आपने सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए। जहाँ अचीवर्स एकेडमी के जो कांटेक्ट नंबर्स हैं, निशा मैम के जो नंबर्स हैं उन पे मैसेज करके बताइए, टेलीग्राम ग्रुप पे बताइए। तो बैच कब स्टार्ट होगा, आपके क्या सवाल है वो देखे जाएंगे, वो सभी फाइनल करके तय करके आपको बता दिया जाएगा। तो जल्द मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, फिर बातें करेंगे, पंजाबी में बातें करेंगे, पंजाबी सीखेंगे, बिल्कुल शुरू से सीखेंगे, हाई लेवल तक सीखेंगे, गहरी सीखेंगे। जिस लेवल तक आपका पेपर आएगा उस लेवल तक तो हर हाल सीखेंगे, बातों से सीखेंगे। कोई पढ़ने का बोझ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। आप एकदम एक दिन खुद बोल देंगे कि पंजाबी तो अभी हमारी तैयार है, अभी हम पेपर ए पे फोकस कर लें तो ठीक रहेगा।
एकदम एक दिन आप ये बात जरूर बोलोगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें की, और आपने मेरी बातें, इतना लंबी बातें सुनी, इस वीडियो को ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बैच के बारे में जो भी राय हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब भी बैच शुरू होगा आपको उसकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जी हो कुछ ही देर में जो वो आपको मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।